सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। अजापो गंत कंद मूलं बसंते समीप केहरे। तत्र गते संसारें नानक सोग हरखं व्यापते। अजापो गंत कंद मूलं बसंते समीप केहरे। तत्र गते संसारै नानक सोग हरखं व्यापते। छलं छिद्रं कोट विघ्नं अपराधं किल विखमलं। परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापितं। मृत्यु जन्म प्रमंत नरकै अनेक उपावं न सिद्ध्यते। निर्मलं साध संगह जपंत नानक गोपाल नामं। रमंत गुण गोविंद नित प्रतय। निर्मलं साध संगह जपंत नानक गोपाल नामं। रमंत गुण गोविंद नित प्रतय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हलत पलत दे रखे। लोक परलोक दे सहायक हाजिर नाजर साहिबे बरकत साहिबे इकबाल साहिबे कमाल साहिबे जलाल नूरे नजर बारगाही इनायत रोशनी चिराग सरवरे कायनात। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर शोभत हुई बैठी गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों। आप बड़ भागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना। कीर्तन छोटे बच्चियां पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहज सरवण कर रहे सी। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हॉल लंडन विखे इस स्थान ते शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन शहादत पुरब नूं कई दिनां तो लगातार मना रहे हां। जिथे रोजाना गुरुद्वारा साहिब दी इस्त्री सत्संग वल्लों सुखमनी साहिब जी दा पाठ कीर्तन संगती रूप विच कीता जांदा है, उत्थे अज गुरु नानक दरबार दी संगत विचों ही छोटे बच्चियां ने सुखमनी साहिब जी दा पाठ आप जी नूं सरवण कराया है। रस पिन्ना कीर्तन आप जी ने बच्चियां पासों सरवण कीता है। बहुत खुशी हुंदी है जदों इस स्थान संगतां दे जिहड़े बच्चे ने वो आप सारे दरबार दे कारज आप संभालदे ने। इथों तक कि अरदास भी करनी हुक्मनामा भी लेना। छोटे बच्चे जिहड़े ने जदों गुरुद्वारा साहिब दे सारे कारज आप निभा सकते होण फिर आउंदे समय सिख कौम दी भविख दी चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं। वो भविख संवर गया समझ लियो। इस करके मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना कि जिन्हां ने अजे भी अपने बच्चों इस पासे नहीं लगाया, पंजाबी सीखनी गुरबाणी का पाठ सीखना कीर्तन सीखना, वो इस पासे जरूर बच्चों को लाओ क्योंकि तुहाडे बच्चे ही कौम का भविख ने। बहुत जरूरी है। तो वो माता पिता मैं हथ जोड़ उन्होंने नमस्कार करता हाँ। बड़े भागां वाले ने जिन्होंने सचमुच अपने बच्चों को सिੱਖੀ नाल जोड़िया होया है। माता पिता का उद्यम ते माँ प्यो की लगन ही जिहड़ी है बच्चों इस पासे लैके आउंदी है।
ਵਿਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 150 100 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 150 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਲੈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। आप मुक्त मोहि तारे, आप मुक्त मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। बिल्कुल महसूस ही नहीं होया, रोजाना की तरह ही आप जी ने एक रस वजद विच आके गुरबाणी की इस तुक का गायन किया है अते पंचम गुरुदेव के चरणों में हाजरियां लवाइया ने। मनां नूं इकाग्रत करो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस बनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण। अज दे अमृतमय बचन सहस्कृति श्लोकां विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 1357 उपर सुशोभित हैं। 41वें श्लोक की विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने अज मेहरामत की कि बकरी नूं खाण वास्ते जड़ियां बूटियां कंद मूल ते होर वधिया हरा घाह हरे पट्ठे उहनूं मिलदे होण, भाव बकरी दा भोजन वधिया होवे, अपनी हरियां भरियां चीज़ां नूं खांदी होवे, हरे भरे पत्ते खांदी होवे, पर नाल उहदे आले दुआले शेर घुमदा होवे। हुण जिन्नी को खुशी उहनूं हरे भोजन दी है उन्हां को डर भी ना उहदे अंदर, जिन्ना को खांदी है उन्ना को डर दे नाल खून भी सुकदा जांदा है। पता नहीं कदों शेर मेरे ते हमला कर दे, कदों शेर मैनूं मार दे। शेर दे सामने बकरी नूं भोजन ते वधिया मिलिया है, एक पासे भोजन का आनंद लैंदी है, दूजे पासे शेर भी घूम रहा है, शेर नूं देख देख के डरदी भी है। उस बकरी की हालत होएगी?
ना तो उन्हें तगड़ी होना है ना कमजोर होना है। खाण ਲਈ भोजन भी वधिया है, नाल डर भी है। जिन्ना को खांदी उन्हां को खून सुक भी जाता है ਉਹਦਾ। सतगुरु जी ने उदाहरण दी अज ये, अजा भुगंत कंद मूलं बसंते समीप केरै तत्र गते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते। अजा मैंने बकरी भुगंत भोगदी है, कंद मूलं जड़ियां बूटियां नूं भोगदी है, हरे पत्ते खा रही है। बसंते मैंने वसदा है, समीप मैंने कोल, केहरै केहरै मैंने शेर, शेर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, शेर ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ शेर ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। हरे पत्ते खा रही है, तकड़ी होना चाहती है, तकड़ी हो रही है। जिन्ना को शेर सामने दिसदा है उन्हां को डर के अपना खून भी सुका लैंदी है। दोनों चीज़ां नाल ने। अजा भुगंत कंद मूलं, बकरी जड़ी है जड़ियां बूटियां हरे पत्ते वधिया भोजन कर रही है। बसंते समीप कह रहे, नाल ही कोल शेर इहदे है। तत्र गते संसार है, बिल्कुल इन बिन इसे तरह संसार है। जगत भी इस तरह, एक पासे मनुख दुनिया भर के पदार्थों को भोग रहे हैं, दूजे पासे नाल नाल मौत भी डराई जाती है भी जाना भी पैना। मौत रूपी शेर ये सामने खड़ा है। एक पासे सुख भी भोगदा है, नाल दुख भी तैयार खड़े होंदे ने। किसी चीज की खुशी मिलती है, नाल गम भी आ जाता है। घर वड्डा मिलता है, नाल टैक्स भी देने पैंदे ने, बिल भी पे करने पैंदे ने। गड्डी वड्डी मिलती है तो उन्नी इहदी ज़्यादा उन्ना ही रोड टैक्स नूं देना पैंदा है, उन्नी इंश्योरेंस ज़्यादा भरनी पैंदी, उन्ना ही सारा कुछ ज़्यादा है। मोटिव ते ज़्यादा खर्च आंदा है। गल की जिन्ने सुख ने दुख भी उन्ने ही नाल ने, बराबर ने। ये नहीं हो सकता भी सुख ज़्यादा होण दुख घट होण। ये भी नहीं हुंदा कि सुख बंदे कोल थोड़े ने ते दुख ज़्यादा ने। ये रेशो बराबर ही रहिंदी है, संतुलन बनिया रहिंदा है, क्योंकि दोनों ही जुड़े हुए ने एक दूजे नाल। जिन्ना सुख होएगा उन्ना ही दुख होएगा। जिवें मानो कोइन दा जिन्ना एक पासा है उन्ना ही दूजा पासा है। सिक्के दा एक पासा जिन्ना है, जिन्ना हैड है उन्ना ही टेल है। दोनों बराबर ने, बस जिंदगी विच सुख ते दुख दोनों बराबर ने, जुड़े हुए ने, ज़्यादा घट नहीं, ये बराबर ही ने, जुड़े हुए ने। तत्र गते संसार है, बिल्कुल इस तरह संसार दे विच भी चलता है। नानक सोग हरखं व्यापते, हे नानक खुशी भी व्यापदी है, हरख भी व्यापदा है, सोग भी व्यापदा है। हरखं मैंने खुशी, सोग मैंने गम। गम भी व्यापदा है और खुशी भी व्यापदी है। दोनों चीज़ां नाल जुड़ियां ने। जिहड़ा मनुख संसार विच रहिंदा है उन्होंने सुख भी ने, उन्होंने दुख भी ने, दोनों चीज़ां ने। नानक बोलन चखना, दुख छड़ मंगिया सुख, सुख दुख दोएदार कपड़े पैरे जाए मनुख। सुख ते दुख जीवन दे वस्त्र ने, दोनों बराबर वारी वारी पानी पैणगे, जुड़े हुए ने। दो तरह के लोग ने संसार दे, दो तरह के लोग। मैं उदाहरण दे के समझा देना। कुछ लोग भगवान के दर्शन करने वास्ते घरों तुरे, मंदिर तक पहुंचे तो उन्हें की देखिया, मंदिर बड़ा खूबसूरत है, मंदिर दीयां दीवारां बड़ियां सोहणियां ने, बड़े सोहणे रंग कीते हुए ने, चित्रकारी। उन्होंने दीवारां नूं मत्था टेकना शुरू कर दिता। दीवारां नूं मत्थे टेक रहे ने, दीवारां अगे पिटावां चढ़ा रहे ने, दीवारां की परिक्रमा करन लग पे, दीवारां के सजदे कर रहे ने, पूजा कर रहे ने दीवारां दी। वो दीवारां तक उलझ के रह गए। अंदर भगवान सी, मंदिर दे अंदर उत्थे तक पहुंचे नहीं। दीवारां ही इन्नियां खूबसूरत सी कि दीवारां दी पूजा विच ही वो सारा दिन लगे रहे। दूसरी किस्म के मनुख आए, उन्हें देखा भी ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो लोग दीवारां चुलझ के रह गए ने, अंदर भगवान तक पहुंचे नहीं। उन्हें की कीता, उन्होंने हाथ च कुदालियां फड़ लईयां, कईयां फड़ लईयां, हाथ च कुदालियां फड़ के उन्होंने दीवारां नूं तोड़ना शुरू कर दिता कि दीवारां रुकावट ने, अंदर भगवान तक पहुंचन नहीं दिंदियां। उन्होंने मंदिर दीयां दीवारां नूं तोड़ना शुरू कर दिता। एक सारा दिन दीवारां दी पूजा करदा अपना दिन लंघा गया, दूजा सारा दिन दीवार नूं तोड़दियां दिन गुजार गया। अंदर भगवान तक दोनों ही नहीं पहुंचे।
एक दीवारां दी पूजा तक सीमित रह गया, एक तोड़न तक ही अपनी जिंदगी लंघा गया। ये दो लोग कौन सन? एक सन भोगी लोग। भोगी लोग संसारी लोग ने। उन्हां संसारी लोगों ने की कीता? शरीर दीवारां दी पूजा करनी शुरू कर दी। शरीर ਲਈ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਭੋਗੀ, ਹੁਣ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, क्यों ना दीवारां तोड़ ही दईए। वो शरीर के दुश्मन बन गए। कदी उन्हें वर्त रखे, शरीर नूं भुखा रख के कष्ट दिता, कदी आले दुआले अग बाल के विचकार बह के शरीर नूं साड़न लग पे, कदी कंडियां दे उपर चौंकड़े मार के बह गए, कदी पानी विच एक लत्त दे पार ठंडे पानी च खलो गए, कदी उल्टे लटक गए, शरीर नूं कष्ट देने शुरू कर दिते। इनू कह दिता उन्हें तप, तप मैंने कष्ट देना। उन्हें कहा भी शरीर नाशवान है, रुकावट है भगवान तक जाण दी। उन्होंने शरीर दीयां दीवारां तोड़नियां शुरू कर दित्तियां। एक शरीर दी पूजा तक सीमित रह गया, दूजा शरीर दा दुश्मन बन के रह गया, भगवान तक अंदर वो भी नहीं पहुंचया। सतगुरु पातशाह ने बड़ा प्यारा बचन कहा सी बाणी च, साधो ये तन मिथ्या जानो, ये तन मिथ्या है, नाशवान है। हे संत जनो, हे गुरमुख जनो, ये शरीर नाशवान है, मिथ्या है, पर ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी नूं तोड़ दिओ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, या भीतर जो राम बसत है, सचो तहे पछानो। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਭੋਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਭੋਗੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਚਨ ਮੈਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਥੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲੇ ਗਏ। पूर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते नस्ता। अपदा मैंने मुसीबतां दा मारिया होया। उन्होंने पता भी बच्चों भी पालना पैना है, इन्होंने स्कूल का प्रबंध भी करना पैना, फीसा भी देनिया पैनिया ने, रोटी का प्रबंध भी, इन्नियां जिम्मेवारियां कौन निभाए? उन्हें क्या छड्डो संसार नूं। अपदा का मारिया गृह ते नस्ता, देश छोट प्रदेशें ताया, पंच चंडाल नाले ले आया।
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਗੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਦੀ ਗੋਭੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਗਣ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ। ਔਰ ਚੜਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਦੇਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੜਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਗੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੌਣ। ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਸੀ ਮਾਣ, ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਾਣ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਣ ਮੁਨੀ ਮੁਨੀਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਣ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜ ਜੰਗਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੋਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ, ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਕਮਰੇ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਸੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਮੋਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੋਹ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਸੀ ਕਿ 1000 ਪਾਉਂਡ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, 1000 ਦਾ ਲੋਭ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਂਡ 2 ਪਾਉਂਡ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਅਗਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦਾ 500 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਪੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
सतगुरु ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। कहने कि की होया, घर बार परिवार छड़ दिता, जंगल पहाड़ चला गया, आश्रमां डेरियां 'ਚ पहुंच गया, विकार ते तू छड़े नहीं। पूर्ण ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया, गृह ते नसता, देश छोड़ परदेसें धाया, पंच चंडाल नाले ले आया। घर छड़ के बाहर चला गया, धर्म दे वाले पासे तुर पिया, विकार फिर नहीं छड्डियो, नाल लैके तुर पिया। इन्हें सोचा सी बाहर जावांगा, विकार घर ही रह जाणगे, विकार पिछे आ गए। जिवें अज असीं सोचदे आ ना भी ये घर सानूं हंडिया नहीं जी, सुखाया नहीं, इस घर विच लड़ाई झगड़े बड़े हुंदे ने, क्लेश बड़ा रहिंदा है। किसी जोतशी ने, किसी पंडित ने कह दिता भी घर तुहानूं ठीक नहीं, घर बदल लो, ये जगह तुहानूं सूट नहीं कीती। बंदा की करदा है, घर बदल के नवां घर लै लैंदा वै, कलेश उत्थे फिर उही रहिंदा है। क्यों? कारण की सी? घर दा दोष सी? कदे देखिया भी दरवाजे आपस च लड़दे होण, जां ਜਿਹੜੇ कर्टन ने ਉਹ विंडो नाल लड़दे होण? कदे देखिया भी टूटी ਜਿਹੜੀ वाश बेसन नाल लड़दी होवे, जां ਜਿਹੜੇ सोफे ने ਉਹ टेबल नाल लड़दे होण? कदे देखिया? लड़दा कौन है घर विच? लड़दे ते असीं आ। क्रोध साडे अंदर भरिया होया, बरूद साडे अंदर भरिया, माड़ा जिहा कोई छो जाए ते अग लग जांदी है। मानो सारे माचिस दी तीलियां बने बैठे ने, जरा कुछ टकराए नहीं ते अग लगी नहीं। क्रोध ते असीं करदे आ, लड़दे असीं आ। जे मैं अपना घर छड़ के दूजी थां चला जावांगा, मेरे अंदर मेरे हंकार दा, मेरे क्रोध दा बरूद नाल ही जाएगा। जिथे जावांगा जरा कुछ टकराव होएगा, मैं फिर अग लग जाएगी, फिर मच जावांगा, फिर क्रोध विच आ जावांगा। इहदे च घर दा की दोष है? दोष ते मेरा है। क्रोध मैं अपना छड्डना सी, मैं घर छड़ के बह गया। हंकार मैं अपना छड्डना सी, मैं घर छड़ के बह गया। याद रखियो, अज घरां विच कलेश जिहड़ा ना, सब तो वड्डा कलेश दा कारण है अहंकार, ईगो। घर दा हर मैंबर सोचदा है मैं वड्डा, घर दा हर मैंबर सोचदा है मेरे बिना घर नहीं चलदा। घर दा हर मैंबर जदों ये सोचण लग जांदा है ना कि मैं ही सब कुछ करदा हाँ, उत्थे कलेश खड़े हो जांदे ने। परिवार एक टीम वर्क है, इत्थे एक जणा नहीं कुछ करदा, सब नूं मिल के करना पैंदा है। जे पति बाहर कमाई करदा है, पत्नी घर भी सामभदी है, दोनों चीज़ां बराबर ने, एक नहीं। जिथे ईगो आ गई, जिथे हंकार आ गया, समझ लो उत्थे ही क्लेश ते झगड़े पैदा हो गए। जोगी ने सोचा भी झगड़ियां का कारण है संसार, वो जंगल पहाड़ चला गया। सतगुरु पातशाह कहने लगे इस तरह नहीं, दुनिया में सुख दुख बने ही हुए ने, जिंदगी नाल सुख दुख जुड़े ही हुए ने। तत्र गते संसारे नानक सोग हरखं व्यापते। ये संसार ही इदां दा है। अज दे बचन ने पंचम पातशाह दे, ये संसार ही इदां दा है, कदी नहीं हो सकता सुख 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 सुख, दुख भी नाल आणगे। जिस पंचम पातशाह का शहादत पुरब मना रहे हैं, उन्हां दी अपनी जिंदगी च दुख घट आए, उन्हां दी अपनी जिंदगी च अंतां दे दुख ने उदों तो शुरू ने, जदों अजे गुरु भी नहीं सी बने ते पृथ्वी चंद सके बड़े भरा ने विरोधता करनी शुरू कर दी सी। घट आए दुख। गुरता गद्दी ते जदों विराजमान होए गुरु रामदास पातशाह जी, प्याना कीता ते पृथ्वी चंद ने उदणी बलेम ला दिता सी। निक्का वीर कल लाहौरों आया, आंदियां 2 दिन टिक नहीं बैठे, आंदियां सर पिता नूं जहर दे के मार दिता इन्हें। उन्हें इल्जाम लाया सी गुरु अर्जन देव पातशाह ते। सतगुरु पातशाह शांत चित्तरे, कुछ बोले नहीं। जदों दस्तार देनी सी, मौत की दस्तार ते पृथ्वी चंद नूं मिल गई, पर जदों गुरता गद्दी दे दस्तार पंचम पातशाह दे सिर ते सजाई गई ते पृथ्वी चंद ने अगे हो के दस्तार नूं हथ पा लिया सी। इत्थे धन गुरु अर्जन देव पातशाह सन शांति दी मूरत, उन्होंने आप दस्तार ला के दे दी। लगू जान कर शंक निवारो, लेहो पाग सिर ऊपर तारो। निक्का वीर समझ के मैनूं माफ कर दे, तुसी दस्तार सजा लो, सानू नहीं सी पता तुहाडी है, तुसी सजा लो। घाटा है किते दुख। साहिबजादे दा घर प्रकाश होया, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा। सिख संगतां तोहफे भेंट करदियां ने, वधाइयां दिंदियां ने, पिटावां भेज रहीआं ने। उदों सके ताए ने तोहफा भेजिया सी भतीजे वास्ते, पता केड़ा? जहर भेजी सी, मेरा भतीजा मर जाए। 4 बार जहर भेजी सी पृथ्वी चंद ने। एक बार भी गुरु अर्जन देव पातशाह ने नहीं किया वीर तू की करना है, क्यों मेरे बच्चे नूं मारदा है? एक बार भी नहीं किया। दुख घाटा ही किते किते सुलभी खान चढ़ के आया, किते सुलही खान मारन वास्ते आया। जिथे देश का बादशाही विरोधी बनया बैठा होवे, उत्थे इदों वड्डा दुख की हो सकता है?
दुख ते बड़े सी, पर उन्हें एक लफ्ज़ किया सी, मालका कोई उलामा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उलाहनों मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। जिथे समय का बादशाह दुश्मन बन के बह जाए, उदों बड़ा दुख किहड़ा। साडे घर ते दुख ही कुछ नहीं आ, छोटिया मोटिया गल्लां ते लड़ाई झगड़े ने, छोटिया मोटिया गल्लां ते। गुरबाणी ने एक लफ्ज़ किया, 80% झगड़ियां का कारण पता है माया। जो वंड वडाई हुंदी है ना, किसी को थोड़ी ज्यादा माया आ गई, वंडन लग्या किसी को थोड़ी घट आ गई, बस इसे गलों लड़ लड़ लोग मर रहे ने। माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर मेलियो दुआ, किस ही वाद घाट किस ही के पै, सगले लड़ लड़ मुआ। किसी को थोड़ी ज्यादा मिल गई, किसी को हिस्से च थोड़ी माया घट मिल गई, बस इन्ने च लड़ लड़ के मरन नूं तैयार हो गए। किस ही वाद घाट किस ही पै, सगले लड़ लड़ मुआ। आया लड़ाई झगड़ियां का कारण। मनुख शुक्र विच नहीं रह सकिया, लड़ना शुरू कर दिता। सतगुरु पातशाह कहने लगे, ओ जोगी, सुख दुख जिंदगी नाल जुड़े ने, संसार ते रहने, सुख भी आने ने, दुख भी आने ने। इत्थे बकरी ने घाह भी खाना है, हरे पत्ते भी खाने ने, जंगल दे विच शेर ने भी आले दुआले घूमना है। ये नहीं हो सकता ऐसा जंगल होवे जिथे बकरी नूं घाह हरे पत्ते ते मिलण, पर उस जंगल च शेर कोई ना होवे। और इदा भी नहीं हो सकता कि जंगल च शेर ही शेर होण, पर बकरी दे खाण वास्ते घाह भी ना होवे। नहीं, दोनों चीज़ां होणगियां। बकरी दे खाण वास्ते घाह पत्ते भी होणगे, कंद मूल जड़ियां बूटियां भी होणगियां, उस जंगल विच शेर भी होणगे। अज दे ये बचन सतगुरु जी दे, अजा भुगंत कंद मूलंग, बकरी जड़ी है कंद मूल भोगदी है, बसंते समीप कहर है, नाल उहदे शेर भी घुमदा है, तत्र गते संसार है। इदां है दुनिया, नानक सोग हरखं व्यापते। इत्थे खुशी गमी दोनों ही व्यापदे ने। इत्थे खाण लई भोजन भी मिलदा है, पदार्थ भी मिलदे ने, भोजन खाण तो बाद शरीर नूं रोग भी मिलदे ने। इत्थे भोगंग तां रोगंग इकट्ठियां ने, जिथे पदार्थां दे भोग ने, इत्थे रोग भी नाल ने। जिथे दुनिया के सुख ने, दुख भी नाल जुड़े हुए ने। इस तरह कदी नहीं हो सकता सुख 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 सुख, दुख होवे ही ना, इदा कदी नहीं हो सकता। नानक दुखिया सब संसार, इस जगत ते इस तो अगली तुक है, मन्ने नाओ से जन जाए। सो सुखिया जिस नामदार मेहरबान दी पोथी दी है, ओदी बाणी है। इह तुक है, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। अगली तुक है, मन्ने नाओ से जिण जाए, और ही कर्म ना लिखे लाए। दोनों चीजां जुड़ियां ने, सुख भी है दुख भी है, एक चीज नहीं। छलंग छिद्रंग कोट विघ्नं, अपराधं किल विखमलं, परम मोहं मान अपमानं, मदं माया व्यापितं। इस जिंदगी दे विच बड़े तरह के विकार ने। छलंग, किसी को छल देना, ठगना, धोखा देना। छिद्रंग, अनेक ऐब होने, छिद्र होने। कोट विघ्नंग, जिंदगी में जिउंदियां कई रुकावट मुश्किल आ जांदियां ने। अपराधंग, मनुख कई जुर्म कर बैठता है। किलविख मलंग, पापां दी, वड्डियां पापां दी मैल चिमड़ी हुई है। भरम मोहं मान अपमानंग, इत्थे भुलेखियां दे विच मनुख भुल जांदा है, मोह दे विच फस जांदा है। मान ते अपमान, कदी कोई नूं इज्जत दे जांदा है, कोई इहदा अपमान कर जांदा है। मदंग माया व्यापतंग, माया दा नशा व्यापिया होया है। सारे विकार सुख दुख जुड़े हुए ने। मृत्यो जन्म प्रमंत, इत्थे तत्ते दे पैर विच अद्धा यैया भी है ते औंकड़ भी है। ते औंकड़ यैये दी है। मृत्यो भाव मौत, जन्म, जन्म ते मौत विच जीव भटकदे ने। मृत्यो जन्म प्रमंत नरक है, आया नरक संसार दे विच जदों मनुख रब नालों टुट के जन्म मरण भोगदा फिरदा है। जिसे भुलाए आप मर मर जम्मै नित, नित मैंने रोज, रोज जमदा मरदा है रब नालों टुट के। अनेक उपावं ना सिद्ध्यते, कोई उपाय नहीं दे किसी तरीके इन्हां विकारां तो पापां तो बच सके। पुछया कोई उपाय नहीं? कहने लगे हाँ एक है। वो केड़ा है? निर्मलंग साध संगै जपंत नानक गोपाल नामन। जे किते साध संगत विच आ जाए, प्रभु दे नाम नाल जुड़ जाए, निर्मल है मैंने निर्मल हो जाए। निर्मलंग, ये पवित्र जीवन वाला हो सकता है। साध संगै, जो साध संगत विच आ जाता है, जपंत नानक गोपाल नामंग,
हे नानक जे गोपाल दे नाम नूं जपना शुरू कर देवे, रमंत गुण गोबिंद नित प्रतै, रोज गोबिंद दे गुणां नूं याद करन लग जाए, फिर ये तन दीआं दीवारां तो उठ के अंदर हिरदे दे प्रभु तक पहुंच सकता है। अजे तक तन दीआं दीवारां नाल जुड़िया होया है, इस मंदिर दीआं दीवारां नूं ही मत्थे टेक रहा है, अंदर बैठे भगवान तक नहीं पहुंच रहा। जिस दिन तन तो उच्चा उठेगा, पहला मन नूं देखेगा, जदों मन की पछाण करेगा फिर आत्मा तक पहुंचेगा। यह सफर है इहदा। औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा बड़ी विद्वान सी, अरबी फारसी दी कवितावां रचदी सी, ते औरंगजेब ने इहदा विआह नहीं सी कीता होया, क्योंकि विआह करने ते राजा है, बादशाह औरंगजेब, उन्होंने कुछ देना भी पेगा, ते वो ते वंडण दा ते उहदे अंदर सुभाव ही नहीं है। उन्हें ते सके भरावां नूं मार दिता ताकि राज विच हिस्सा ना देना पवे, ते जे धी नूं विआहना है फिर भी कुछ देना पेगा। उन्हें ज़ेबुन्निसा दा विआह ही नहीं सी कराया। और याद रखियो, इस्लाम मत दे विच कुछ नियम ने उन्हां दे, कुछ नियम ने इस्लाम मत दे विच कुछ नियम ने उन्हां दे, कि जिन्ना चिर तक धी दा विआह नहीं होया उन्ना चिर मुसलमान दा हज सफल नहीं है, प्रवान नहीं है। जां जिस मुसलमान वीर ने किसी दा करजा देना है वो हज करन जाए, उहदा हज प्रवान नहीं है। पहला जिहदे तो पैसे ले उहनूं वापस, उन्हां दे कुछ नियम ने। वो ते जे धी दा विआह करना ते औरंगजेब नूं भी कुछ देना पेगा। इन्हें अपनी धी ज़ेबुन्निसा दा विआह नहीं सी कराया। हाँ, इन्हें बाग विच एक सोहना घर बना के दिता होया सी, तू इत्थे रह। चीन तो कोई कारीगर बड़ा खूबसूरत एक शीशा तैयार करके लिया सी औरंगजेब वास्ते, ते औरंगजेब ने यह शीशा जिहड़ा सी अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा नूं दिता सी, लै इस बाग विच रह, इत्थे घर ही रह, तैनूं किते जाण दी लोड़ नहीं, इत्थे शीशे च अपना तन देखिया कर। उन्हें रोज़ उस शीशे दे विच अपने तन नूं देखना, अपने रूप नूं देखना, अपने चेहरे नूं देखना, बस अपने आप नूं देख के खुश हो जाना। होर कोई नहीं, एक नौकरानी है बस नाल उहदे, हातमा उहदा नाम है, बस केवल नौकरानी है। रोज़ दा काम, विद्वान भी सी, कवितावां भी लिखदी सी। किसी दिन कर्म जाग पे, तन तक ही जुड़ी हुई सी, शीशे च तन नूं ही देखदी सी, तन नूं ही सवारदी सी। किसी दिन शुभ भाव जाग पे, तन तो उच्ची उठ गई। घटना की वापरी, इन्हें अपनी नौकरानी नूं आवाज दिती, हादमा। हादमा नूं नौकरानी नूं आवाज दे के बुलाया, आईना कुजा अस्त, शीशा किथे है, लैके आ। इन्हें आवाज दी, हादमा आईना कुजा अस्त। नौकरानी गई भज के दौड़ के शीशा लियाण वास्ते। राजकुमारी जी ने शीशा मंगाया, बड़े ध्यान नाल, बड़ा कीमती शीशा सी। ने ध्यान नाल नौकरानी ने हत्थां चुकिया। याद रखियो, गरीब दे हथ किते कोई महंगी चीज लग जाए ना, वो फिर डर डर के पकड़दा है, उहदे हथ कंबदे ने। गरीब दे हथ कोई कीमती चीज आ जाए, नहीं भी हथ कंबड़े तां भी कंबण लग जाते हैं। उन्हें कीमती चीज देखी नहीं, कभी चुकी नहीं, ये भी हथ कंबने शुरू हो गए। एडा कीमती शीशा लेके जाना है राजकुमारी तक। लियांदियां लियांदियां पैर नूं ठोकर लगी, जमीन ते डिगी, शीशा चूर चूर हो गया। यदी आवाज निकली, चीख निकली, यदी आवाज राजकुमारी ज़ेबुन्निसा तक पहुंची। ज़ेबुन्निसा ने पूछा की होया? इन्हें कुछ जवाब दिता, आईना आज शिकस्त, शीशा टूट गया है, माफी चाहती हाँ, गलती हो गई मेरे तो। हुण इहदी जिहड़ी राजकुमारी सी, सियाणी सी, विद्वान सी और बड़े कोमल दिल वाली सी। इन्हें क्या, हादमा कोई गल नहीं, शीशा टूट गया, कोई गल नहीं, अज तक रोज शीशे विच अपने तन नूं देखदी रही हां, अज तो बाद मैं अपने मन के शीशे विच अपने आप नूं देखिया करांगी, मैं की हां। अज तो बाद अपने मन के शीशे विच मैं अपने आप नूं पछाणांगी, मैं की हां। सचमुच ये मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, ये मन शीशा है, पर विरले कोई मन के शीशे चो अपने आपे की पछाण करता है, मैं किथे खड़ा, मैं कौन हाँ। ये मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जां हौमै सुख है। ते जदों कि मन के शीशे चो अपने आप नूं देखदा ना, मैं की हाँ, उहदी हौमै खत्म हो जाती है, हौमै सुख है, सुख जाती, मुक जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, शरीर नाल जुड़िया रहा, उस शरीर नाल
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਹੱਡੀਆਂ, ਮਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਸ਼ਟਾ, ਅਸਤ, ਰਕਤ, ਪਰੇਟੇ, ਚਾਮ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਤਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭੰਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰੇ ਉੜ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਮਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤਨ ਸੁੰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਣ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਤਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ। ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਮਨਮੋਹਣਾ, ਘਟ ਸੋਹਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ, ਆਰਸੀ ਮੈਨੇ ਮੁਕਰ, ਆਰਸੀ ਮੈਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਆਈਨਾ, ਮਿਰਰ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੇ ਜੰਗਾਲ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਆਰਓ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਐਨ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਪਾਪਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਹਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ। ਉਸ ਜੇਬੁ ਨਿਸਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਦਮਾ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ।
कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज पर मिटे ना मंस। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਤਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਮਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਰਨ ਮੈਨੇ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰਮਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਮੈਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਖੇਲ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚਾਂ ਤੇ ਜਾਚਕੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਲਿਆ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਕੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਖਮੰ ਮਹਾਦੂਖ ਸਰਬ ਸੁਖਣੈ। ਦੁਰਗਮ ਮੈਨੇ ਔਖਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਸੁਗਮੰ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੂਖ ਸਰਬ ਸੁਖਣੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ ਸਾਕਤ ਪਿਸਨੰ ਤਾਂ ਸੁਰਜਣੈ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਰਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਭੇਦ ਭਰਮੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਸਨੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਤਾਂ ਸੁਰਜਣੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਪੈ ਖੀਣੰ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਖੀਣੰ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖੀਣੰ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਅਟਵਿਯੰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰ, ਅਟਵਿਯੰ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲ ਭਿਆਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰ ਮਾਨੋ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਲਖਣ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ? ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਚਰਨੰ। हे ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੋਹ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ, ਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1:15 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਖਾਸਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਮੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਟਿਊਨਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਰਸ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਕੁ ਲਏ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ 20 ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਨਾਮ ਆਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2:30 ਵੱਜ ਜਾਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, 1-2 ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਠੀਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਬਣਨ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।